नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आल्फा विद्या संकुल तारड़ा ऑनलाइन एज्युकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत है। हवे तो का 9मा लेक्चर में आपणे थोड़ीक एक नवी रीत है, एटला माटे आगळ जे लेक्चर लीधो आनी पहेलानो जे लेक्चर हतो एनी अंदर शुं हतुं तो के मैं नवा 3 दाखला उमेर्या हता। तो ई लेक्चर में आ तमने नवो टॉपिक मूकी आपतो हतो, पण अमुक मिनिटो बाकी हती लेक्चर में, एटला माटे नवा 3 दाखलाओ जे तमने कामना हता एवा मैं एमां एड करी दीधा। एटले शुं थाय तो के नवा लेक्चर में नवो टॉपिक शरू थाय तो वधारे मजा आवे। नकर एवं था कि भाई ओमा थोड़ो टॉपिक रही पाछो नवा लेक्चर में पाछो इनो टॉपिक पाछो शुरू थाय, एटले टाइमनो जे एडजस्टमेंट करवो पड़े मतो एटला माटे टॉपिक एमां लीधो है। चलो हवे तो कि जो आ टॉपिक में शुं छे तो कि एन पदों सरवाळो। अत्यार सुधी काम शुं कर्युं ई पहेला वात करी कि तमे एन पदों गोईता कि भाई कोईपण श्रेणी होय तो कि एन पद गोतवुं होय तो ए कई रीतना मेळवुं, तो कि एन वाळुं सूत्र, तो कि एन वाळुं सूत्र क्युं तो कि एन बराबर तो कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आવું કોઈ સૂત્ર આપણે ભણ્યા। હવે તો કે એ જ શ્રેણી જો આપણે સમજીએ, સમાંતર શ્રેણીના n પદોનો સરવાળો, તો ટોપિક આ જ આપણા માટે। તો એ ટોપિક સમજીએ તો સૌથી પહેલાં જૂનું કંઈક શરૂઆત કરીએ। તો કે જો આપણે શ્રેણી શું લખતા તો કે ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ना आવું આગળ ને આગળ ચાલતું રહે। તો આપણે આને એન પદ ગોતવું આ શ્રેણી તો એ સહેલું પડતું, તો સૂત્ર આપણી પાસે હતું એટલા માટે તો કે એ પ્લસ એન માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી આનું સૂત્ર થતું। પણ ક્યારે તો કે માત્ર એન પદો ગોતવા હોય ત્યારે, પરંતુ આપણે કામ શું કરવાનું તો કે એન પદોનો સરવાળો ગોતવાનો। તો ભાઈ કઈ રીતના તો કે ઉપરની જ શ્રેણી એ प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d आવું ને આવું આગળ ચાલતું। જો ફેર ક્યાં છે તો કે અહીંયા અલ્પવિરામ છે, એની જગ્યાએ હું આવી ગયું દરેક જગ્યાએ પ્લસ। તો એનો અર્થ શું તો કે આ એન પદોનો સરવાળો ગોતવાનો છે આપણે। તો કે જો આવું કામ કરે તો કે લાંબા પડી રહે। તો જેમ આમાં આપણે એક શોર્ટકટ માટે એક સૂત્ર આપણે એ લોકોએ આપી દીધું હતું, તો આમાં કંઈક એવું આપવું જોઈએ ને। तो जो एनु सूत्र तो कि एस एन बराबर एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ एनु सूत्र है। जो फरी पाछू एस एन तो कि एस एन एटले शुं तो कि सम ऑफ एन एटले शुं तो कि एन पदों सरवाळो। जो घणी वखत आ सिम्बोल अत्यारना एस एन है, पण जेम आगळ वधशो एमनो सिम्बोल आवो कंईक थई जशे। तो कि जो आवुं क्यां आवशे तो 11-12 साइंस में तो कॉलेज में तमे जाओ त्यां आ बे वस्तु एक ज छे, आने समेशन कहेवाशे। एटले शुं तो कि ई पण एक सरवाळा माटे वपराय अने आ सिम्बोल जे तमारा लेवल प्रमाणे आने एस एन कीधुं तो कि सम ऑफ एन एटले के एन पदोनो सरवाळो। तो कि आ बे वस्तु एक ज छे, परंतु एनुं सूत्र पर आपणे वधारे ध्यान देशुं तो कि एन बाय 2 जो आगळनुं सूत्र हतुं एना जेवुं ज छे। ए हमणां हुं तमने बतावीश केम एना जेवुं छे। तो कि जो एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कि जो आ तो तमने खबर है आ सुधी तो आवड़तुं होय, तो कि आगळनुं सूत्र छे जो अहीं उपर रह्युं। हवे एमां वधारो थयुं तो कि एनी जग्याए शुं थई गयुं 2a, तो अहीं 2a थई गया अने आगळ शुं आवी गयुं तो कि एन बाय 2। हवे जो आने साबित शुं काम नथी करतो केम के एनी साबिती क्यांय पूछाती नथी, तो आप सूत्र याद रखशो। फरी पाछू लखूँ एस एन बराबर एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आ बने एटली वखत लखजो। अत्यारनो होमवर्क में 10 वखत लखवानुं कहूं छुं, जेथी करीने आपणे याद रही जाए। घणी वखत मात्र सूत्र पूछी ले कि भाई एन पदों सरवाळा माटे नीचेनामांथी क्युं सूत्र छे, तेमां मात्र नाना नाना चेन्जीस करशे, तेमांथी આપણે સાચું કયું છે આપણે પસંદ કરવાનું રહેશે। હમણાં મેં કીધું એ પ્રમાણે કે ભાઈ આ સૂત્ર ઉપરના સૂત્ર જેવું જ છે, ચાલો એ સાબિત કરીને જોઈએ। તો કે જો એન બાય 2 2a નું 2 ભાગ કરી નાખું, એ વત્તા એ થાય ને પ્લસ એન માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી થયો। તો કે હવે આ ભાગ જવો જોઈએ તો કે એ પ્લસ એન માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી, તો કે આપણે તો એને એન કહીએ છીએ જો है कि नहीं। तो कि n बाय 2 a प्लस
એન પણ કહી શકીએ. તો નવું સૂત્ર મળ્યું કે નહીં? તો કે Sn બરાબર n/2 a પ્લસ an. તો કે હવે આનું કામ ક્યારે પડશે? તો કે જો ઘણી વખત દાખલા એમ કે તમારી પાસે છેલ્લું પદ હોય અને પ્રથમ પદ હોય અને એમ કે આનું સાતમું પદ ગોતો, અથવા તો 7 પદોનો સરવાળો ગોતો. તો તમારે કરવાનું શું કામ થયું? તો કે S7/2. તમારી પાસે આ બે વસ્તુ હોય તો ડાયરેક્ટ તમને S7 મળી જાય કે નહીં? તો ત્યારે આ સૂત્ર કામ આવે. તો કે જો બે સૂત્ર કામ ના જાય, એક તો આ લખ્યું છે એ, તો કે Sn બરાબર તો કે n/2 2a પ્લસ n-1 ઇન્ટુ ટી. ચાલો એના જેવું જ બીજું સૂત્ર તો કે Sn બરાબર n/2 a પ્લસ an. હવે anની જગ્યાએ ઘણી વખત l લખાઈને આવે છે. l એટલે કે લાસ્ટ એટલે કે છેલ્લું પદ. તો કે anનું પદ લાસ્ટ કહો તો પણ ચાલે, તો કે a પ્લસ l. પરંતુ આ બે સૂત્ર યાદ રહી જાય તો પણ આપણા માટે ઘણું છે. ચાલો હવે આગળ વધીએ. તો ઘણી વખત એવું બનશે કે ભાઈ આ સૂત્રનો ઉપયોગ ન કરવો પડે અને ડાયરેક્ટ કંઈક કામ કરવું હોય તો કે જો પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો. તો કે અહીં ચોખવટ કરી, પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યા. તો કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા તો એને આપણે કેપિટલ N વાળી દેખાડે છે. એનું ઇંગ્લિશ નામ છે નેચરલ નંબર્સ. તો એ શરૂઆત ક્યાંથી થાય નેચરલ નંબરની? તો કે 1 2 3 4 થી લઈને અનંત સુધી. તો કે આમાં બધી નેચરલ નંબર એટલે બધી ધન સંખ્યાઓ જ આવશે. હવે એમ કે પ્રથમ 100 પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો મેળવો. જો વગર કેલ્ક્યુલેટર આ બધું કામ થાય. આપણે એમ સમજીએ કે ભાઈ આ પ્રથમ 100 સુધી જાવ એટલે તો કે 1 + 2 + 3 + 4 + 5 છે. ક્યાં સુધી જવાનું? તો કે 100 વખત. એમાંય જો વળી પાછું કેલ્ક્યુલેટરમાં એકાદું રહી જાય તો આપણે પાછા હતા ત્યાં આવી જાય. તો એના માટે કામ શું કરવું? અને પહેલી વસ્તુ તો એ કે તમારે આમાં ક્યાંય કેલ્સીનો ઉપયોગ કરવાનો જ નથી ધોરણ 10 સુધી. એટલે એ મગજમાંથી વિચાર કાઢી જ નાખજો. અત્યારના કેલ્સી જે કોપી કેસ તરીકે કામ કરશે. એટલે ભૂલે જ કે આમાં ઘણા લોકો સ્માર્ટ હોય, પણ એવું એ લોકોના મગજમાં હોય કે અમે સ્માર્ટ છીએ. એટલે હું કહેતો કોલી કંઈક કેલ્ક્યુલેટરવાળી ઘડિયાળ આવે જોઈ ને બધાય? તો કે હા, તો કેલ્ક્યુલેટરવાળી જે ઘડિયાળ આવે ને એ પહેરીને જાય પરીક્ષામાં. હવે પહેલા દરવાજાથી બચી ગયા, ચેકિંગ આવ્યું, કોઈ ઓલો જે ચેક કરતો હોય કે ભાઈ તમારી પાસે કંઈ મટીરિયલ છે કે નથી કે શું છે, એ ચેક કરતો એ ઘડિયાળ આમ નજર ન નાખે ને કદાચ બચી ગયા, ક્લાસમાં પહોંચી ગયા. હવે ઘણી વખત એવાય કિસ્સા બન્યા કે ક્લાસમાં પહોંચી ગયો હોય અને ત્યારે એના હાથમાંથી જે કેલ્ક્યુલેટરવાળી ઘડિયાળો એ મળે એટલે ન્યાય એને કોપી કેસ તરીકે એને ડિટેન કરી નાખે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવું કે જો ભાઈ 3 વર્ષનો આરામ જોતો હોય ને તો આવા ધંધા કરાય. એટલે જો કોપી કેસ થાય એટલે 3 વર્ષ સુધી ઘરે બેસવું પડે. એટલે બહુ મોટું વેકેશન કહેવાય. 3 વર્ષ એટલે તમારી જિંદગીના 3 વર્ષની પથારી ફરી ગઈ કહેવાય આમ જોઈએ તો. અને બીજા બધા વિદ્યાર્થીઓ કરતાં તમારી હારે જે વિદ્યાર્થીઓને કરતાં 3 વર્ષ પાછળ. એ હમણાં ખબર ન પડે, ત્યાં તો મજા આવે કે ભાઈ 3 વર્ષ આપણે નવરા. પણ એ ખબર ક્યારે પડે? તો કે જ્યારે તમે 12મા મહિનો કોઈ કોલેજ પૂરી કરી લીધી હોય એટલો ફેર પડે. હવે પછી એ પાછું ક્યાં નડે? તો કે નોકરીમાં. હવે તમારી પાસે ઓલા બધા નોકરીએ ચડી ગયા હોય અને તમારી પાસે 3 વર્ષ વધી ગયા હોય નોકરીમાં. એટલે બહુ લાંબો તફાવત થઈ ગયો. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવું કે આમાં કંઈ કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરતા નહીં અને ભેગું ક્યાંય લઈ જતા નહીં. ચાલો આમાં પ્રથમ 100 પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો ગોતવો. તો હવે થોડુંક અઘરું પડે, તો એના માટે ડાયરેક્ટ સૂત્ર કહું છું. તો કે n કૌંસમાં n+1/2 Sn બરાબર n કૌંસમાં n+1/2. તો કે એટલે શું? તો કે પ્રથમ 100 પદોનો સરવાળો જોઈએ પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો. તો કે એનું ડાયરેક્ટ સૂત્ર છે જે જવાબ આવશે એનો જવાબ. બરાબર? તો આ રીતના કામ થશે. એટલે જો તમારું કામ કેટલું બધું ઘટી ગયું અને આમાં છેદ ઉડાડવામાં બીજું કંઈ નથી, અહીં 50 થઈ જશે. 50 × 100
અને વળી પાછા એક આરે ગુણ નાખો એટલે ત્યાંથી પાછો તમને ડાયરેક્ટ જવાબ S100નો મળી જશે. એટલે કે પ્રથમ 100 પદો. હવે તમને પ્રથમ 100 પદનો કહે એની જગ્યાએ 50 કહે, 25 પણ કહે અને 30 પણ કહે, તો એમાં આ જ વસ્તુ પણ હવે એનની કિંમતો પડતી જાય. બરાબર. ચાલો હવે આ રીતનું કમ્પ્લીટ. હવે એમ કહે પ્રથમ યુગ્મ, તો કે પ્રથમ અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો તફાવત, તો એનું સૂત્ર છે n². પછી એમ કહે પ્રથમ યુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો તફાવત, તો કે એનું સૂત્ર છે n² + n. આવો જો 2-3 સૂત્ર યાદ રાખો, પણ યાદ એટલું રાખજો ભાઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા માટે જ આ બધા કામ છે અને એના જ સૂત્ર છે. આમાં કોઈ બીજી સંખ્યા ઋણવાળી અથવા તો બીજી કોઈ સંખ્યા છે તો એમાં કંઈ કામ આવશે નહીં. પરંતુ આનું કામ ક્યાં, તો કે જ્યારે 1 માર્કમાં દાખલાઓ હોય, ખાલી જગ્યા કરા ખોટા ગમે 1 માર્કનું કંઈ પણ પૂછાય અને એમ કે પ્રથમ 25 પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો ગોતો, તો એ ડાયરેક્ટ દાખલો ટૂંકમાં પતી જાય. તો એમાં ખાલી સૂત્રમાં જ કિંમત કહે. હવે એમ કહે કે પ્રથમ 25 અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો મેળવો, તો કે અહીંયા બસ એની કિંમત મૂકવાની રહે, તો કે n², પછી n² + n. અને આ સૂત્ર પણ ડાયરેક્ટ ઘણી વખત ખાલી જગ્યામાં પૂછે છે. એટલે આ જે બોર્ડ ઉપર છે એટલામાંથી બને ત્યાં સુધી 4 માર્કનું કવર થાય એમ છે. ગમે એમ રીતના આડકતરી રીતના તમે જો તો આમાં 4 માર્કનું પૂછાય એમ છે. એટલે ખાસ આવું બધું ધ્યાન રાખજો. ચાલો હવે તો કે આપણે સૂત્રમાં ફરી પાછી નજર ફેરવીને પછી આપણે સ્વાધ્યાયના દાખલા બાજુ આગળ વધીએ. તો ક્યાં ક્યાં, તો કે Sn બરાબર, તો કે n/2 2a + n - 1 × d. હવે એનું બીજું સૂત્ર, તો કે Sn બરાબર n/2 a + n. તો કે આ 2 સૂત્ર ત્યાં પણ આપણે વધારે પડતું ઉપયોગ કયું આવશે, તો કે આ મોટું સૂત્ર, તો કે Sn બરાબર, તો કે n/2 2a + n - 1 × d. ચલો પહેલાં એમાં આટલામાં નજર ફેરો. હજી કંઈ એવું કંઈ નવું લાગતું હોય તો પહેલાં એ થિયરી કમ્પ્લીટ કરશું, પછી આપણે દાખલામાં આગળ વધશું. ચાલો એક વખત જોઈ લો. ચાલો તો હવે જો સમાંતર શ્રેણીમાં, તો કે હવે આપણે n પદોનો સરવાળાવાળો ટોપિક ભર્યો હતો. હવે એનું સૂત્ર પહેલાં તો આપણે પાછું કન્ફર્મ કરીએ. તો કે જો 2 સૂત્ર ભણ્યા, તો કે જો nમું પદ ગોતવું હોય તો કે a + n - 1 × d. અને જો પ્રથમ n પદોનો સરવાળો જોતો હોય તો કે n/2 કૌંસમાં 2a + n - 1 × d. આ 2 સૂત્ર આપણે ભણ્યા. બરાબર. તો હવે આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને બાકીના દાખલાઓ ગણવાના છે. પણ હવે તમને દાખલાની રકમ ઉપરથી ખબર પડશે. પરીક્ષામાં તમને ચોખવટ નહીં કરે કે ભાઈ કયું સૂત્ર વાપરવું, પરંતુ જો પ્રથમ 22 પદોનો સરવાળો કીધું તો આપણે ખબર પડે ભાઈ સરવાળો ગોતવાનું કીધું, સૂત્ર આપણે Sn વાળું આવે. જો એમ કે આના પદો ગોતો તો આપણે n વાળું સૂત્ર વાપરવું પડે. ચાલો આની અંદર સૌથી પહેલાં તો કે સમાંતર શ્રેણી લખો. તો કે 8 3 -2 આવી કોઈ શ્રેણી છે સમાંતર શ્રેણી, તો એનું પ્રથમ પદ તો કે a બરાબર 8, d બરાબર તો કે 3 - 8 એટલે કે -5. જો દર વખતે કોઈ પણ આ ચેપ્ટરનો દાખલો હોય a અને d ની તો જરૂર પડવાની છે જ, એટલા માટે પહેલાં a અને d ગોતી લેવાના. હવે શું કીધું, તો કે પ્રથમ 22 પદોનો સરવાળો ગોતો. તો આપણે સૌથી પહેલાં તો n પદોના સરવાળા માટે તો કે આપણે કયું સૂત્ર વાપરીએ, તો કે Sn બરાબર n/2 કૌંસમાં 2a + n - 1 × d. આ સૂત્ર આપણે યુઝ કરીએ છીએ. તો હવે આપણે n પદો નથી, એની જગ્યાએ કેટલા કીધા, તો કે પ્રથમ 22 પદો, તો કે S22 થશે. તો કે S22, તો હવે અહીંયા n ની જગ્યાએ 22 મૂક્યા, અહીંયા n ની જગ્યાએ હું મૂક્યા 22, તો અહીંયા શું થઈ જાય, તો કે n ની જગ્યાએ 22, 22/2. ચાલો 2 a એટલે તો કે 8, n એટલે તો કે 22 - 1,
અને ડી એટલે -5. ચાલો S22 2 11 22, તો 11 8 2 16 વત્તા 22માંથી 1 જશે 21, 21 ગુણ્યા -5 તો કે આવશે -105. ખબર પડી? બીજો ડાયરેક્ટ કામ કર્યું, 22માંથી 1 જશે એટલે 21, 21 ગુણ્યા 5 એટલે 105, પરંતુ અહીં કેવા છે તો કે માઇનસ, એટલા માટે પ્લસ માઇનસ -105. ચાલો હવે 11 16 -105. ચાલો આનું સાદુરૂપ આપી દેજો. જે આવશે એ પ્રથમ 22 પદોનો સરવાળો આવશે. એટલે શું તો કે અહીંયા 8 વત્તા 3 પછી અહીં -2, આ બધાનું તમે ટોટલ કરતા જાઓ અને આખું એક કામ કરશો તો જે કોઈ પણ જવાબ આવશે એ તમને અહીં સ્વરૂપમાં. એટલે જો હવે આમાં એવું થશે કે આ 16માંથી -105 કાઢશો તો જવાબ માઇનસમાં આવશે, બરાબર? તો માઇનસમાં આવશે એ કોઈ પણ જવાબ માઇનસમાં આવ્યો એને ગુણ્યા શું કરશો તો 11, તો વળી પાછો એ જવાબ કેમ આવશે તો કે માઇનસમાં. તો હવે બીવાનું જરૂર નથી કે આપણે તો સરવાળો હોય તો છતાંય કેમ માઇનસમાં આવ્યો? એનું કારણ કે આ શ્રેણી છે કેવી છે તો ઘટતી શ્રેણી છે, અને ઘટતી શ્રેણી થાય તો કે આમાં તો પહેલાં 2 જ પદ પ્લસ છે, બાકીના બધા પદ કેવા છે તો કે ઋણ. એ બધાનું ટોટલ કરો તો એક પ્રકારનું માઇનસમાં જ આવશે ને જવાબ. એટલે એવું કંઈ કન્ફ્યુઝનમાં ન હોય કે ભાઈ 22 પદોનો આપણે સરવાળો મળ્યો છતાં એ ઋણ મળ્યો. એનું કારણ શું છે તો કે આ ઘટતી શ્રેણી છે, અને ઘટતી શ્રેણીમાં શું થાય તો કે એનો જે ટોટલ કરતા જાઓ એ માઇનસમાં આવતો જાય. એટલે અહીંયા પણ જવાબ આવશે કેવો આવશે માઇનસ, બરાબર? ચાલો ફરી પાછો એક વખત જોઈએ તો કે જો આખી શ્રેણી કઈ આપેલી હતી તો કે 8 3 -2 અને ડોટ ના પ્રથમ 22 પદોનો સરવાળો શોધવાનું કીધું હતું. હવે જો પરીક્ષામાં આખી શ્રેણી બદલાવી નાખશે અને અહીંયા પણ કંઈક પણ ચેન્જીસ કરી નાખશે તો આપણે રીત એ જ પહેલાં શું લખવાનું તો કે જે કોઈ પણ સમાંતર શ્રેણી આપ્યું એને લખી નાખવાનું. પછી હું કહું તો કે એ અને ડી બે મેળવી લેવાના. પછી હું કીધું તો કે આપણે n પદોનું સૂત્ર, જો આ તો હમણાં નવું છે એટલા માટે, જે પહેલો દાખલો હતો એટલા માટે સૂત્ર યાદ રહી કે n/2 2a + n - 1 × d, એટલા માટે સૂત્ર લખ્યું. પછી સૂત્ર લખવાની આગળ જરૂર પડશે નહીં. તો S22 એટલે કે S22 એટલે કે 22 પદોનો સરવાળો. તો હવે જ્યાં n દેખાતા હશે ત્યાં હું મૂકી દઈશ પહેલાં હું 22, પછી a અને d આવશે ત્યાં એની જે કિંમત હોય એ મૂકી દઈશ અને આખું સાદુરૂપ આપીશ, અને આ જે જવાબ આવે એ પ્રથમ 22 પદોનો સરવાળો થઈ ગયો. હમણાં જ કીધું એ પ્રમાણે ભાઈ અહીંયા જવાબ આવશે કેવો આવશે તો કે માઇનસ. માઇનસ શું કામ આવશે તો કે આ શ્રેણી આખી કેવી છે તો કે ઘટતી શ્રેણી છે. તો કે જો શું કામ તો કે -5 દર વખતે વધારો થાય છે, એટલા માટે આ ઘટતી શ્રેણી છે, એટલા માટે જવાબ કેવો આવશે માઇનસ. એટલે ત્યાં કન્ફ્યુઝ ન થાય, આપણે સરવાળો હોય તો છતાંય જવાબ કેમ આવ્યો તો કે માઇનસમાં. એ વાતમાં કન્ફ્યુઝનમાં આવતા નહીં. ચાલો એના પછી તો કે આખી સમાંતર શ્રેણી આપેલી ના કેટલા પદોનો સરવાળો 78 થાય. તો કે જો આખી સમાંતર શ્રેણી લખો તો કે સમાંતર શ્રેણી તો કે 24 21 અને 18. સૌથી પહેલાં દર વખતે તો કે a બરાબર 24, d બરાબર તો કે 21 - 24 એટલે કે -3. આ બે મળી ગયા. હવે શું કરશું તો હવે એમ કીધું કેટલા પદોનો સરવાળો 78 થાય. હવે જો આપણે ડાયરેક્ટ અહીં શું કહી દીધું કે કેટલા પદોનો સરવાળો 78 થાય, તો એનો અર્થ એવો થયો ને કે તમને Sn બરાબર 78 આપી દીધા. જો આપણે અહીં શું કર્યું હતું, જો આ દાખલામાં જોવું જોઈએ, અહીંયા કંઈક પણ જવાબ આવ્યો, અહીંયા કંઈક પણ જવાબ આવ્યો. હવે અહીંયા શું થયું કે 22 પદોનો સરવાળો તમને જે મળશે. અહીંયા શું કીધું તો કે અહીંયા તમને પહેલેથી 78 આપી દીધા. ભાઈ આ આખી જે શ્રેણી એમાં અમુક પદોનો સરવાળો 78 થાય. કેટલા પદોનો સરવાળો 78 થાય એ નથી કીધું, પણ એવું કીધું ભાઈ અમુક પદ છે એનો સરવાળો 78 થાય. તો એમાં કંઈ બીવાની જરૂર નથી. સૂત્ર મૂકો તો કે Sn બરાબર n/2 કૌંસમાં 2a + n - 1 × d. ચાલો હવે તો જે કિંમત જાણો છો એ મૂકી દે તો કે Sn એ તમને પહેલેથી કીધું ભાઈ અમુક પદોનો સરવાળો 78 થાય. ચાલો n ની કિંમત ખબર જ નથી એટલે n/2, 2a એટલે તો કે 24 + n - 1, n ની કિંમત ખબર જ નથી, d એટલે -3. તેથી
78 બરાબર n/2 24 2 48 -3n +3. ચાલો આમાં ખબર પડી આ -3 છે n સાથે ગુણાય તો -3 ગુણ્યા n એટલે -3n, -3 ગુણ્યા -1 તો માઇનસ +3. તેથી 78 n/2 અહીંયા થશે 48 ને 3 51 - 3n. ચાલો આ જે 2 છે એને આ બાજુ લઈ આવું તો 78 ગુણ્યા 2 તો 8 2 16 વધી પડી 1 7 2 14 ને 1 15. અહીંયા થશે n 51 - 3n. તેથી 156 51n - 3n². તેથી 51n - 3n² -156 બરાબર 0. આમ કર્યું તો કે 156 ને પહેલી બાજુ લઈ ગયું. હવે તો કે આને ઘાત પ્રમાણે વ્યવસ્થિત ગોઠવવા પડશે. તો કે ઘાત પ્રમાણે ગોઠવો તો -3n² + 51n - 156 બરાબર 0. હવે જો આ રીતનું કંઈક પદ આવ્યું પણ આ હાલશે નહીં. શું કામ? તો કે જો n² વાળું પદ ઋણ છે તો બંને બાજુ ઋણ વડે ગુણતા તો કે 3n² - 51n + 156 બરાબર 0. ચાલો હવે આમાંથી કંઈક કોમન નીકળતું હોય તો કાઢવું જોઈએ. તો કે જવું જોઈએ કંઈક કોમન નીકળશે. વિચારો જોઈએ. તો કે જો 51 ભાગ્યા 3 કરો તો કે 3 × 1 = 3 2 1 એટલે અહીંયા 17. અહીંયા જોઈએ 156 ભાગ્યા 3 તો કે 3 5 15 6 3 2 6 અહીંયા 52. તો કે અહીંયાથી 3 કોમન કાઢું તો કે n² - 17n + 52 બરાબર 0. હવે આ 3 જે સામે જશે એટલે 0 સાથે ભગાઈ જશે એટલે એ પાછું 0. તો વધ્યું શું? તો કે n² - 17n + 52 બરાબર 0. ચાલો હવે તો કે વળી પાછા અવયવ અને વિસ્તરણમાં આવીને અટકા. તો કે 52 ના એવા 2 ભાગ પાડો કે 17 આવે. વિચારો જોઈએ. તો કે n² - 13n - 4n + 52 બરાબર 0. 13 4 52 થશે ને. તેથી 2 2 ના જૂથ n કોમન તો કે n - 13 -4 કોમન તો કે n - 13 બરાબર 0. તેથી n - 13 અને n - 4 બરાબર 0. તેથી n - 13 બરાબર 0 અથવા n - 4 બરાબર 0. તેથી n બરાબર 13 અથવા n બરાબર 4. તો કે જો અહીં n ની કિંમત 2 મળી એટલે આનો અર્થ શું થયો? તો કે કાં તો 13 પદોનો સરવાળો 78 થશે અથવા તો n બરાબર 4 પદોનો સરવાળો 78 થશે. છતાં પણ એક વખત જોઈ લઈએ તો આની અંદર વાત કરી દઈએ ફરી પાછી કે જો સમાંતર શ્રેણી આપેલી 24 21 અને 18 અને એમાંથી પહેલાં a અને d ગોઈતા એ થઈ ગયું. તો કે જો આ વસ્તુ આટલો ભાગ છે એ તમને ક્યાંય આપેલો નથી. તમારી પાસે જે મટીરિયલ છે એમાં આવું કંઈ કીધું જ નથી કે આવું કામ થશે. એટલે એ કામ આપણે કર્યું છે એટલે તમારી પાસે નોટ અને પેન હોય તો પહેલાં લખી લેજો વ્યવસ્થિત રીતના કે ભાઈ આ એનની કિંમતો મેળવી કઈ રીતના. બાકી છેક સુધી ખબર નહીં પડે. એટલે શું થયું? તો કે હવે મેં કીધું કેટલા પદોનો સરવાળો 78 થાય. તો કે જો Sn બરાબર 78 મૂક્યા તો Sn બરાબર Snનું સૂત્ર n/2 2a + n - 1 × d. હવે Sn એની જગ્યાએ મેં શું મૂકી દીધા 78. કયા પદોનો સરવાળો 78 થાય એ ખબર નથી એટલા માટે nની કિંમત નથી મૂકી. n/2 જે કિંમતો જાણતા હતા એ બધું મૂક્યું. હવે એ કામ કર્યું એટલે શું થયું? તો કે મને એક પ્રકારનું દ્વિઘાત સમીકરણ મળ્યું. બરાબર. દ્વિઘાત સમીકરણ મળ્યું તો મારે એના n ગોતવા પડે પહેલાં તો, કેમ કે એના અવયવ પાડવા પડશે. 3 કોમન કાઢ્યા તો n² - 17n + 52 બરાબર 0. તો 52 ના 2 ભાગ તો કે 13 4 52 તો 13n અને 4n કિંમતો મૂકી તો n બરાબર 13 અને n બરાબર 4. તો અહીં આપણે નીચે એક વાક્ય લખશું કાં n બરાબર 4 એટલે કે
4 પદોનો સરવાળો મને મળશે એ 78 મળશે, અથવા તો 13 પદોનો સરવાળો 78 મળશે. જો એવું શું કામ થયું? તો એનું કારણ છે કે જો તો આ શ્રેણી છે આખી ઘટતી છે, બરાબર. હવે ઘટતી શ્રેણી છે તો પ્રથમ 4 પદ સુધી જાઓ તો એનો સરવાળો 78 થઈ જાય. પછી એવું બને કે એનાથી થોડાક આગળ વધો તો ભાઈ ઘટતી શ્રેણી છે તો એમાં 13 પદ સુધી જવું પડશે, બરાબર. એટલા માટે એવું બને છે. ચાલો એક વખત નજર ફેરવી લો અને છેલ્લી લાઈન લખી નાખજો કે n બરાબર 13 અથવા તો n બરાબર 4 માટે એના પદોનો સરવાળો 78 થશે. ચાલો એક વખત જોઈ લો, પછી આપણે આગળ વધીએ.